ہم نے اس کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ ذوالفقار جو ہے نا ادھر کوئی مسئلہ بنا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہے خیر خیریت سے. تو میں نے گھر والوں کو بولا کہ وہ ویسے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں دلاسا دے رہا ہے، تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ پھر پوچھتے ہیں. پھر ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے دوسرے آدمی کو ٹیلی فون دیا تو اس نے کہا یار آپ صحیح صحیح بات بتا دیں، جو مسئلہ مسائل ہے جو قدرت کی طرف ہونا تھا. میں نے پھر دوبارہ اس سے ٹیلی فون لے لیا. میں نے اس کو کہا بیٹا جو کچھ ہونا تھا نا ہمارے مقدر میں تھا وہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، صرف ہمیں یہ اطلاع دیں کہ ان کو ہویا کیا. وہ کہنے لگا کہ وہ شہید ہو گئے. وقتی طور پر کیونکہ یہ ماں باپ کا جو جگر ہوتا ہے وہ اس کو دکھ تو لگتا ہے، لیکن دوسری طرف مجھے خوشی ہوئی کہ چلو اس نے جامع جوش جو ہے شہید کا رتبہ پا لیا ہے، کہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ ہر انسان کو نہیں ملتا ہے. پھر ہم ادھر گاڑی کر کے لاہور چلے گئے. ادھر ہم نے اپنے بیٹے کا جو تھا وہ دیکھا تو واقعی وہ شہید تھا. پھر پوسٹ مارٹم کرایا. پوسٹ مارٹم کے بعد انہوں نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد انہوں نے وہ بکسے میں پیک کیا اور ہم گھر لے آئے. ادھر پھر ان کی قبر کھدائی ہوئی تھی اور ہم نے قبر میں دفنایا. اور بڑی خوشی کی گال ہے کہ میں بھی محکمہ اس کی تھا اور اسی محکمے کے جو تھے وہ جو سلوٹ مارنے کے لیے اور اس کو مطلب جھنڈا لہرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر اس کو لحد میں لٹکا کر مٹی پا کر اس کے بعد اس نے جوش و خروش کے ساتھ اس کو سلامی اور سلوٹ دی اور ہمارا جذبہ جو تھا اور اس سے زیادہ ہو گیا. تو سر کتنے لوگوں نے اپنے ہیرو کا استقبال کیا؟ کتنا بڑا جنازہ تھا؟ یقین کریں میں بیان نہیں کر سکتا. مغرب کی اذان کے بعد جو تھا ان کا جنازہ ہوا تھا. ہم ان آدمی کو دیکھے پہلے ہی نہیں تھا. انہوں نے یہ اچانک جو تھا واقعہ سن کر ہمارے جتنے رشتہ دار تھے اور اس کے بعد ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ہمارے گاؤں میں آ گئے. یقین کریں اتنا جنازہ تھا، بہت جنازہ تھا. آفرین ہے اس فوج پر. انہوں نے جو سلامی دی ہمارے گاؤں کے دوسرے دن آدمیوں نے بولا یار انہیں بہت بڑی اچھی جو ہے آواز سے نا آپ کے بیٹے کو سلامی دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے. پاک فوج زندہ باد. تو اب جب کہ آپ شہید کے وارث ہیں، شہید کے والد ہیں، تو لوگ آپ کو شہید کا والد کہتے ہیں، یا جب آپ آرمی میں کسی یونٹ میں جاتے ہیں تو لوگ پہلے آپ اپنی شناخت ہے آپ کی نا، اب لوگ آپ کو شہید کے والد کے نام سے جانتے ہیں، تو فخر محسوس ہوتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی پہ؟ ہاں مجھے بہت لوگ خوشی سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ذوالفقار کا والد ہے. تو یقین کریں وہ چومتے بھی ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں کہ شہادت کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ذوالفقار علی کا والد ہے، ہمیں کو اس کا احترام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ہمیں بھی بخش دے گا اور وہ خوش ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ذوالفقار شہید لاسنے کے ذوالفقار شہید کی والدہ محترمہ بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں ان کے بیٹے کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا ہوتا ہے. ماں کا جو رشتہ ہے وہ بیٹے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کچھ علیحدہ ہوتا ہے. والد محترم کی آپ نے گفتگو سنی تو کچھ ان کی والدہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو جو تھے ذوالفقار شہید، ان کا بچپن بتائیے کہ آپ کے ساتھ کس طرح تھا، کس طرح کا آپ نے ان کو بچا پایا. جی ماں جی. السلام علیکم جی. میرا بیٹا بہت اچھا تھا. ہمارا بیٹا بہت قیمتی تھا، بہت اچھا رہتا تھا میرے ساتھ اور اپنے بہنوں بھائی کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتا تھا. واڑی گواڑیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتا تھا اور جو بھی چیز مانگی ہے وہ ہمارے بیٹے نے مجھے دی ہے. ہمارے بیٹے پہلا فون کیا تھا 10ویں محرم میں نے بولا تھا فلانا آدمی جڑا وہ آج تے چلا گیا. انہوں نے کہا اماں تسی پریشان کیوں ہوئے ہو؟ تسی پریشان نہ ہو، میں آؤ سان تو تسی اپنی نمازاں پوریاں کرو تو اپنا آج تو میں دوان ٹور سا. میں پھر میرے کو پوچھتا ماں اپنے گستان چو گئے ہو، نانکے گستان چو گئے ہو؟ میں کھاں بیٹا آج بڑا میں دکھ ہویا، میرے بھائی محمد انیس شہید دی اتنے قبر نائی تو میں رو پہیاں فون تے تو آدھیں اماں رو نہیں، شہید بندے روی دا نہیں. تسی بڑے خوش قسمت ہو، تہاڈا بھائی شہید ہویا تو کی فرق پہ گیا؟ کوئی نہیں، تو قبر نو کی کرنا، وہ زندہ نو تہاڈے بھائی زندہ نو انشاءاللہ ٹھیک ہوئے. شہید ہو ونجے بندہ تو اور کی چاہیے.
मैं कहा बच्चा शहीद होने की रुत है बड़ी आई, पर के आखा 27 साल का मेरा भाई शहीद हो गया था, मेरा बच्चा 30 साल का शहीद हो गया था, मामे बनया इतना फ़र्क पिया। अल्लाह ताला उन्हें शहीदी रुतबा नसीब कराए। हर टाइम में याद या मेरे मौला मेरे पुत्र ने शहीदी रुतबा नसीब होवे। अल्लाह मेरे हर वक्त मैं बोर्ड अपने दरवाजे दे आगे लाया हुआ है, जिस वेले दरवाजे निकल दियाँ उस वेले मैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ये पढ़ के मैं आई या मेरे बच्चा शाला जी में। फिर मैं सोची दियाँ मैं इसने जी में आख दियाँ पई मैं ये भी आखा ना अल्लाह जन्नत देवी अल्लाह शहीदी रुतबा नसीब होवे। फिर मैं ये आख दियाँ अपना बड़ा पत्थर दिल करके मैं अपने दरवाजे दे आगे ला लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बख्शे, मैं अजे भी आखसा ज़िंदगी बख्शे। अल्लाह ताला दी शया अल्लाह ले ली है। वो भी लोग हैं जेड़े बेचारे लाशें नहीं मिलदियाँ। हमारा बच्चा था अपने बगैर के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उन्होंने 3 आदमी बचाए हैं, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा सलूक करके अपनी जान अपने हवाला कर देती है। अल्लाह दे रात है कौम दी खातर अपने अल्लाह दे हवाला कर देती है। शुक्रिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खैर करे, खैर हो मेरे बच्चा, अल्लाह ज़िंदगी करी शाला अल्लाह ताला शहीदी रुतबा नसीब होवी। कोई गल नहीं, एक दिन जाना असां टुर बैना होंदा, साडा के पता बच्चा अगे बैठे उसी साढ़े वास्ते। यही मैं तो हर वेले ही सोचती रहनी और की आखा मैं कोई ना आख सकते। जी नाजरीन, शहीद की वालदा अपनी मादरी ज़ुबान में यहाँ की पठवारी जो ज़ुबान है उसमें बात कर रही थी, तो यकीनन अल्फाज तो शायद आपको कम समझ आए होंगे, लेकिन जज्बात यकीनन आपको समझ आ गए होंगे कि इस तरह की अजीम माएँ जब पीछे होती हैं और उनकी दुआएं पीछे होती हैं तो फिर जुल्फ़कार शहीद जैसे हमारे हीरो जो हैं वो बड़े से बड़े चट्टानों से भी लड़ जाते हैं, तभी वो बड़े बड़े मार के सर कर जाते हैं। जिस तरह आपने उनके शहीद के वाले से बता रहे थे कि किस तरह वो जवान मर्दी से लड़ा और किस तरह ड्राइव उसने की, दहशतगर्द फायरिंग कर रहे थे लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे थे। तो ये यकीनन इस तरह के वालिदैन के पीछे दुआएं होती हैं, तभी इस तरह के बेटे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं। तो उनकी वालदा भी माशाल्लाह बड़ी साबरा शाकरा हैं और अल्लाह के ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने हमारे बेटे को शहादत का रुतबा दिया और हम शहीद के वारिस बने। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि जब आपको पता चला कि हमारा बेटा शहीद हो गया है तो उस वक्त क्या आपने महसूस किया, क्या आपने हौसला किस तरह दिया अपने आप को? हौसला मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैं घर नहीं थी, मेरे कोल आदमी गया था भाई आपका बेटे का एक्सीडेंट हुआ। मैंने बोला था मेरे बेटे का लाहौर नहीं है, मुझे पता नहीं था वह लाहौर चले गए हैं। वो उसका भाई कहता था नहीं है माँ वो लाहौर गए, मैंने दसिया ने उन्होंने मेरे दार फोन आया। मैं आके फिर जे तुसी एक्सीडेंट आ दो तो फौजी आदमी एक्सीडेंट घर नहीं दसता, मेरा बेटा होना ही कोई नहीं। फिर घर असी आया, साढ़े लाहौर आदमी उत्थे रहिंदा बंदा उत्थे तोड़ पड़ गया, तो उन्हें फिर आख्या चाचा जी थोड़ा जा सबर नाल गल सुनो साड़ी। उन्हें सुनाई, उन्हें आख्या भाई जुल्फ़कार अली शहीद जेड़ा शहीद हो गया, बस अल्लाह सोने दे हवाला हो गया अल्लाह ताला। फिर इन्हां दे अबू इत्थों गए लाहौर गए, अबू वहीं के तक ब्रिगेडियर साहब ने मिले, ब्रिगेडियर ने चोट लगी थी, एक फायर लगा था। और मुझे बहुत फ़ख्र ये बहुत है, हमारे बेटे को बाजू में एक फायरिंग हो गई थी और उसने बोला अपने ब्रिगेडियर साहब ने मैं कर लूँ, उन्हें आख्या वो लोग फायर कर लो। उन्हें फायर किया, अपने दुश्मन को लग गया, वो कोई आगे को थोड़ा सारा छप्पड़ा उस चो वड़ गया, वड़े ब्रिगेडियर साहब फिर पीछे निकल के वो बीच वड़ गए। तो उन्हें अगे पीछे फ़ोन करके फौजियन उस आदमी को वो ले गए अस्पताल ले गए। लोग क्या भाई सुन मारो ने, उन्हें आख्या नहीं ऐसा इन्हें को पूछना किस वजह तो ये गल की थी ने। उन्होंने बोला गाड़ी खोने के लिए मारा था, एक बारी में फायर किया था, दूसरा जो हमारे बेटे ने लग गया वो आगे शीशे में लगा था,
शीशे तो पार हो के मेरे बेटे नो सीने में लग गया था। अल्लाह सोने दी चीज़ आई, अल्लाह सोने जो मुकद्दर है मेरे हवाला हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।